Good morning, students, and welcome back to the session International Banking and Finance. Today, we are going to start new unit and fourth chapter of International Banking and Finance. The name of chapter is International Capital Market. So, students, today we are going to learn about introduction of International Capital Market, origin and growth of international capital market, and major players of international capital market. So, introduction to international capital market. Before introducing about international capital market, we will see some of the basic concepts regarding capital market, such as financial institution, financial market, official capital sources, private capital sources, etc. So, the first one is financial institution. A financial institution is an institution whose most important source of profit is through financial asset transaction. Example of such financial institutions comprises of discount brokers, bank, insurance companies, and complex multifunction financial institution. लक्षात घ्या, फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन कोणाला म्हणतात की ज्या फायनान्शियल ॲसेटची ट्रान्झॅक्शन्स करून प्रॉफिट मिळवतात त्यांना फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन असं म्हणतात. त्याची उदाहरणं आपण बघितली, जसं की ब्रोकर्स असतील, डिस्काउंट ब्रोकर्स, बँका, इन्शुरन्स कंपन्या इत्यादी फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्सची उदाहरणं आहेत. द नेक्स्ट कन्सेप्ट इज फायनान्शियल मार्केट. A financial market is a market in which financial assets are traded. ज्या ठिकाणी फायनान्शियल ॲसेटचं ट्रेडिंग होतं त्याला फायनान्शियल मार्केट असं म्हणतात. In addition to enabling exchange of previously issued financial asset, financial market facilitate borrowing, lending by facilitating the sale by newly issued financial asset. लक्षात घ्या, फायनान्शियल मार्केटमध्ये काय काय होतं तर in addition to enabling exchange of previously issued financial asset, अगोदर इश्यू केलेले जे फायनान्शियल ॲसेट्स जे आहेत तर त्या फायनान्शियल ॲसेट्सची खरेदी विक्री, पुन्हा खरेदी विक्री होते. तसंच फायनान्शियल मार्केटमध्ये बॉरोईंग, लेंडिंग या प्रक्रिया होतात आणि न्यू इश्यू ऑफ फायनान्शियल ॲसेट सुद्धा होत असतं, म्हणजे तिथे नवीन इश्यू सुद्धा केलं जातं. Many developing countries don't have adequate resource to finance their investment requirement. To meet this requirement, they are depending on international capital market, either from official source or from private capital source. बघा, डेव्हलपिंग कंट्रीज ज्या आहेत त्यांच्याकडे पुरेसे फायनान्सचे सोर्स नसतात आणि त्यासाठी त्या एकतर ऑफिशियल सोर्सवर किंवा प्रायव्हेट सोर्स कॅपिटल सोर्सवर अवलंबून असतात. आता व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ ऑफिशियल कॅपिटल सोर्स अँड प्रायव्हेट कॅपिटल सोर्स? Government in developing countries and international financial institutions are examples of official capital source. Examples of private capital source are banks and companies. As we have seen what is official capital source and private capital source, we will discuss about international capital market in detail. Capital sources on international market propose developing countries opportunities for financing, but these opportunities do not gear sorry do sorry but these opportunities do not get nearer without risk. लक्षात घ्या, डेव्हलपिंग कंट्रीजना इंटरनॅशनल कॅपिटल मार्केटमधना अर्थपुरवठा होऊ शकतो, पण विदाउट रिस्क हे नाहीये, तिथे रिस्क आहे. नियरर रिस्क म्हणजे जवळजवळ रिस्क आहेच तिथे. Modern crises in Asian and Latin American have shown that developing countries remain helpless to unexpected changes in international financial system. लक्षात घ्या, आधुनिक ज्या क्रायसिस झाल्या जसं की एशियन किंवा लॅटिन अमेरिकन याच्यामधनं आपल्याला दिसून आलं की ह्या ज्या डेव्हलपिंग कंट्रीज ज्या होत्या त्या हेल्पलेस झाल्या होत्या किंवा काहीच करू शकत नव्हत्या
अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन इंटरनॅशनल फायनान्शियल सिस्टम. अनपेक्षित असे आंतरराष्ट्रीय फायनान्शियल सिस्टम मधल्या बदलांपुढे त्या हतबद्ध झाल्या होत्या किंवा काहीच करू शकत नव्हत्या. कॅपिटल मार्केट encourages economic efficiency by channeling money from those who don't have a direct productive use for it to those who do. लक्षात घ्या, कॅपिटल मार्केट काय करतं. कॅपिटल मार्केट एनकरेजेस इकॉनॉमिक एफिशियन्सी. कॅपिटल मार्केटमुळे इकॉनॉमिक एफिशियन्सी वाढते बाय चॅनलिंग मनी फ्रॉम दोज हू डोंट हॅव अ डायरेक्ट प्रोडक्टिव्ह यूज. ज्यांच्याकडे पैसा आहे पण त्या पैशाचा डायरेक्ट प्रोडक्टिव्ह यूज ते करू शकत नाहीत, त्यांच्याकडून फॉर इट टू दोज हू डू. जे त्या पैशाचा उपयोग करू शकतात अशा लोकांकडे हा पैसा चॅनलाइज करणं चं काम हे कॅपिटल मार्केट करत असतं. Origin and growth of international capital market. The beginning of the present international market can be related to 1960 when there was a genuine demand for high quality dollar denominated bonds from wealthy Europeans and others craving to hold their asset in their home countries or their in currencies other than their own. लक्षात घ्या, इंटरनॅशनल कॅपिटल मार्केटची सुरुवात आपण 1960 सालापासून सुरू झाली असं आपण मानतो. याचं कारण काय, तर देअर वॉज अ जेन्युइन डिमांड फॉर हाय क्वालिटी डॉलर डिनॉमिनेटेड बॉन्ड्स. डॉलर डिनॉमिनेटेड बॉन्ड्स जे होते त्या बॉन्ड्सला मोठ्या प्रमाणावर मागणी होती आणि ही मागणी कोणाकडनं, वेल्दी युरोपियन लोकांकडनं होती. अदर्स, इतर जे देश होते, क्रेविंग टू होल्ड देअर ऍसेट्स इन देअर होम कंट्रीज, म्हणजे ज्यांना, इतर जे देश होते ज्यांना त्यांच्या होम कंट्रीमध्ये ऍसेट असायला हवं, फायनान्शियल ऍसेट स्वतःकडे असायला हवं असं वाटत होतं, पण हे फायनान्शियल ऍसेट त्यांच्या होम करन्सीमध्ये नव्हे तर इतर करन्सीमध्ये, इन करन्सीज अदर दॅन देअर ओन, त्यांच्या डोमेस्टिक करन्सीपेक्षा वेगळ्या करन्सीमध्ये ऍसेट असायला हवं आणि ते आपल्या ताब्यात असायला हवं असं इतर देशांना सुद्धा वाटत होतं. Also, until 1970, international capital market was alert on debt financing. लक्षात घ्या, 70 सालापर्यंत इंटरनॅशनल कॅपिटल मार्केटमध्ये डेप्ट फायनान्सिंगच होत होतं. And equity finance were raised by corporate entities mainly in domestic market. Equity finance हे कॉर्पोरेट एंटिटीज त्यांच्या डोमेस्टिक मार्केटमध्येच रेज करायचे. Why it was? तर का, याचं कारण, दिस वॉज ड्यू टू द लिमिटेशन्स ऑन क्रॉस बॉर्डर इक्विटी इन्व्हेस्टमेंट एक्झिस्टिंग इन मेनी कंट्रीज. अनेक देशांमध्ये क्रॉस बॉर्डर इक्विटी इन्व्हेस्टमेंटवर लिमिटेशन्स होती. म्हणजे इक्विटी इन्व्हेस्टमेंट करायची असेल तर ती तुम्हाला तुमच्या देशामध्येच करावी लागेल, तुम्ही क्रॉस बॉर्डर इक्विटी इन्व्हेस्टमेंट करू शकत नाहीत. अशा प्रकारचे अनेक देशांचे निर्बंध होते. Foremost change have occurred since 1970. 1970 मध्ये याच्यात बदल व्हायला लागले, which have observed expanding and fluctuating trade volumes and patterns with variety of bloc experiencing extreme fortunes in their export and or import. लक्षात घ्या, 70 सालात 1970 मध्ये काय अनुभवायला आलं सगळ्या देशाला, तर फ्लक्च्युएटिंग ट्रेड व्हॉल्युम्स, ट्रेड व्हॉल्यूम जो होता तो मोठ्या प्रमाणावर बदलत होता. इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर बदल होत होता. Here we will see the meaning of international capital market. International capital market is a gigantic source of capital. Capital market are market where people, companies and government with additional fund transfer the funds to the people, companies or government who have shortage of fund. लक्षात घ्या, इंटरनॅशनल कॅपिटल मार्केटचा अर्थ इथे दिलेला आहे. हा एक मोठा स्रोत आहे कॅपिटलचा, ज्यामध्ये ज्या लोकांकडे किंवा कंपन्यांकडे किंवा सरकारकडे कॅपिटल फंड जास्त प्रमाणात असतो
ते ज्यांच्याकडे याचं शॉर्टेज आहे, ज्या लोकांकडे पीपल असतील, कंपनीज असेल, गव्हर्नमेंट असेल, त्यांच्याकडे हा फंड ट्रान्सफर करतात. स्टॉक अँड बॉन्ड मार्केट्स आर टू मोस्ट इम्पॉर्टंट कॅपिटल मार्केट. लक्षात घ्या, स्टॉक आणि बॉन्ड मार्केट ही दोन महत्वाची कॅपिटल मार्केट आहेत. At time when Indian economy is gearing up to meet the challenges of being open economy, it assumes of superior implication. Up to 1991, Indian companies were not permitted to raise capital from overseas market. म्हणजे 1991 पर्यंत इंडियन कंपन्या ज्या होत्या त्यांना कॅपिटल इंटरनॅशनल कॅपिटल मार्केटमधनं फंड रेज करण्याची परमिशन नव्हती. For their foreign exchange requirement, they had to depend on government financial institution, foreign bank, international development agencies, etc. लक्षात घ्या, 91 सालापर्यंत त्यांना फॉरेन करन्सी हवी असेल तर त्यांना गव्हर्नमेंट फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशनवर किंवा फॉरेन बँकवर किंवा इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट एजन्सीवर अवलंबून राहावं लागत होतं. By middle of 1991, the development of liberalization of Indian economy was put in action. लक्षात घ्या, 91च्या मध्यात म्हणजे मधल्या काळात डेव्हलपमेंट ऑफ लिबरलायझेशन उदारीकरण सुरू झालं इंडियन इकॉनॉमी मध्ये. was put in action by government, and at present Indian corporates is permitted to issue equity and bonds in overseas capital market. 91 सालाच्या मध्यापर्यंत ही सगळी बंधनं होती. इंडियन कॉर्पोरेट जे होते ते इंटरनॅशनल कॅपिटल मार्केटमधनं फंड रेज करू शकत नव्हते. पण 91च्या मध्यानंतर म्हणजे साधारण 6 महिन्यानंतर भारत सरकारने कॉर्पोरेट एंटिटीजना परदेशातना कॅपिटल फंड रेज करण्याची परमिशन दिली. International capital market have developed in size and structure at a very express speed. म्हणजे त्याच्यानंतर इंटरनॅशनल कॅपिटल मार्केटचा साईज आणि स्ट्रक्चर खूप मोठ्या प्रमाणावर डेव्हलप झालं. The multilateral agencies such as World Bank also raise volume of their fund in world capital market, and this in a way was added to mounting significance of international capital market. लक्षात घ्या, याच्यातनच नंतर इंटरनॅशनल कॅपिटल मार्केटचं महत्व वाढायला लागलं जसजसे सगळे देश लिबरलाइज व्हायला लागले. The key center which deals in these instrument are, या इंटरनॅशनल कॅपिटल मार्केटचे की सेंटर्स कोणते कोणते आहेत तर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, टोकियो स्टॉक एक्सचेंज, द कॅपिटल मार्केट ऑफ लंडन अँड लक्झेंबर्ग एटसेट्रा. ही जी 4 आहेत, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, टोकियो स्टॉक एक्सचेंज, कॅपिटल मार्केट ऑफ लंडन आणि लक्झेंबर्ग, ही महत्वाची की सेंटर्स आहेत इंटरनॅशनल कॅपिटल मार्केट मधली. Now we will see who are the major players of international capital market. The major players of international capital market are, first, borrowers and issuers. These predominantly are corporate and bank. लक्षात घ्या, borrowers आणि issuers कोण असतात तर या कॉर्पोरेट्स असतात आणि बँक्स असतात किंवा फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन, गव्हर्नमेंट and quasi-government bodies and supranational organizations which call for forex fund for different reasons. लक्षात घ्या, बॉरोअर्स आणि इश्युअर्स हे एकतर कॉर्पोरेट असतात, बँक असतात, फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स असतात, गव्हर्नमेंट, क्वासी गव्हर्नमेंट बॉडीज म्हणजे काय तर सरकारी इन्स्टिट्यूशन्स वगैरे अशा, आणि सुप्रानॅशनल ऑर्गनायझेशन म्हणजे जागतिक संघटना विच विल कॉल फॉरेक्स फंड फॉर डिफरंट रिझन्स. द व्हर्च्युअल रिझन फॉर कॉर्पोरेट बॉरोइंग आर नीड फॉर फॉरेन करन्सीज. लक्षात घ्या, कॉर्पोरेट बॉरोइंग कंपन्या का बॉरोइंग करतात
आंतरराष्ट्रीय मार्केटमधनं. द नीड फॉर फॉरेन करन्सीज फॉर ऑपरेशन्स इन मार्केट अब्रॉड. एक तर त्यांना फॉरेन करन्सीची गरज असते, आंतरराष्ट्रीय मार्केटिंगमध्ये वेगवेगळे ऑपरेशन्स म्हणजे वेगवेगळ्या ट्रान्झॅक्शन्स करायची असतात. अनएक्साइटिंग अँड ड्रेंच कंट्रीज डोमेस्टिक मार्केट अँड एक्सटेन्शन ऑफ ऑपरेशन्स इन टू अदर कंट्रीज. लक्षात घ्या, डोमेस्टिक मार्केटमधली जी ट्रान्झॅक्शन्स आहेत ती नंतर व्यापार वाढवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय लेवलला करायची असतील तर त्यावेळेला सुद्धा आपल्याला फॉरेन एक्सचेंजची गरज निर्माण होते आणि मग त्यावेळेला आंतरराष्ट्रीय मार्केटमधनं फंड रेज केला जातो. हे बॉरोवर्स आहेत जे कर्ज घेतात किंवा इश्युअर्स आहेत. इश्युअर याचा अर्थ ते कॅपिटल रेज करतात, म्हणजे शेअर्स देतात आणि शेअर्सच्या बदल्यात पैसा गोळा करतात, म्हणजे शेअर्स विकतात. इश्युअर्स शेअर्स विकणारे, बॉरोवर्स कर्ज घेणारे. द नेक्स्ट वन इज लेंडर अँड इन्व्हेस्टर्स. Investors in worldwide market come in a large range who invest to suit their particular requirement, investment objective, risk taking abilities and liabilities. Investors कोण आहेत? हे इन्व्हेस्टर्स इन वर्ल्ड वाईड मार्केट कम इन लार्ज रेंज. मोठ्या प्रमाणावर इन्व्हेस्टर्स असतात. हु इन्व्हेस्ट टू सूट देअर पर्टिक्युलर रिक्वायरमेंट. ज्यांच्या रिक्वायरमेंट्स काय आहेत, म्हणजे कशा प्रकारे इन्व्हेस्टमेंट त्यांना करायची, कशासाठी करायची, इन्व्हेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्ह काय आहेत, रिस्क टेकिंग ॲबिलिटी किती आहे, लायबिलिटीज किती आहेत, याच्यावर त्यांची इन्व्हेस्टमेंट अवलंबून असते. इन्व्हेस्टर व्हरायटी इन्क्लूड्स प्रायव्हेट इंडिव्हिज्युअल्स, institutions through Swiss Bank and IMF and World Bank. लक्षात घ्या, हे इन्व्हेस्टर्स वेगवेगळ्या प्रकारचे आहेत. प्रायव्हेट इंडिव्हिज्युअल्स असतील किंवा इन्व्हेस्टिंग थ्रू स्विस बँक किंवा IMF किंवा वर्ल्ड बँकच्या माध्यमातून इन्व्हेस्ट करणारे ते इन्व्हेस्टर्स. आणि लेंडर्स याचा अर्थ जे पैसे कर्जाऊ देतात ते लेंडर्स, आणि जे पैसा इन्व्हेस्ट करतात ते इन्व्हेस्टर्स. म्हणजे जे शेअर्स खरेदी करतात ते इन्व्हेस्टर्स आणि जे कर्जाऊ देतात ते लेंडर्स. बॉरोवर्स इश्युअर्स म्हणजे जे कर्ज घेतात किंवा शेअर्स विकून पैसा गोळा करतात ते बॉरोवर्स आणि इश्युअर्स. द लास्ट वन इज इंटरमिडियरीज, मध्यस्थ. द मेन इंटरमिडियरीज आर लीड मॅनेजर्स, अंडररायटर्स, कस्टोडियन, एजंट अँड ट्रस्टी, लिस्टिंग एजंट अँड डिपॉझिटरी बँक एटसेट्रा. लक्षात घ्या, बॉरोवर, लेंडर, इश्युअर आणि इन्व्हेस्टर यांना जोडणारे जे आहेत ते इंटरमिडियरीज आहेत. तर यांना जोडण्याचं काम इंटरमिडियरीज करतात आणि हे इंटरमिडियरीज कोण कोण असतात? लीड मॅनेजर असतील, अंडररायटर्स असतील, कस्टोडियन, एजंट, ट्रस्टी, लिस्टिंग एजंट, डिपॉझिटरी बँक इत्यादी हे सगळे इंटरमिडियरीज आहेत. Students, now we will take a little recap of whole lecture. What we have studied today. We have started second unit and chapter number 4 of International Capital Market. In this chapter, we have studied basic concept of capital market such as financial institution, financial market, official capital sources, private capital sources, etc. We have also discussed about origin and growth of international capital market. We have seen what is the meaning of international capital market and why it is needed. We have also discussed about major players of international capital market. Who are these players? Borrowers and issuers and lenders and investors. Borrowers and issuers and lenders and investors are major players in international capital market, and these two players are joined by intermediaries. Which are these intermediaries? These intermediaries are lead manager, underwriter, custodian,
agent, trustee, listing agents, depositories, bank, etc. So, thank you for today. We will meet again. Have a good day.